پتھریلا راستہ اور پھر جب آپ کے ساتھ بچے ہو خواتین ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے سفر کو طے کرنا. اور فیصل جب بارش ہوتی ہوگی تب کیا ہوتا ہوگا؟ یہ سمجھیے 11,000 فیٹ کی بلندی پہ 3,300 میٹرز کی بلندی پہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ آٹومیٹکلی کیونکہ بادلوں والا سسٹم آلریڈی پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ ہلکی پھلکی ڈرزلنگ ہوتی رہتی ہے. تو یہ ٹریک جو ہے مٹیالہ قسم کا ٹریک ہوتا ہے, اس میں بوندیں پڑتی ہیں تو یہ اور چکنا ہو جاتا ہے اور پھسلن ہو جاتی ہے ہر طرح کا. تو اتنی سی صرف گزارش ہے. ٹورزم لٹریسی پہ ہم آگے شو میں بہت گفتگو کریں گے آگے آنے والے شوز میں بھی. پہلے بھی کرتے رہے ہیں. جب بھی جائیں جگہ کا انتخاب کریں تو پلیز ہم موسم چیک کر لیں. موسم چیک کریں. آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا. اب تو ایسی بہت ساری ایپس آ گئی ہیں جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا سچویشن بنی ہوئی ہے اور ان جگہوں کے موسم کو بالکل ہلکا نہ لے. اگر آپ کراچی لاہور میں بیٹھے اور بولتے ہیں کہ جی یہاں تو ہلکی سی بارش ہے, وہاں بھی ہلکی سی بارش اتنی ہی آ رہی ہے. یہاں کی بارشیں, یہاں کی لینڈ سلائڈنگ بہت مختلف ہے. تو فیری میڈوز پہ یہ فیملی پھنس گئی تھی, اس سے متعلق آپ نے جانا. اب ذرا ہم کچھ اچھی بات کر لیتے ہیں دیگر سیاحتی مقامات, کیونکہ ہمارا بالکل بھی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بھائی نہ جائیں, جائیں بالکل جائیں, ضرور جائیں. خوبصورتی کو ڈسکور کریں. مجھے تو اگلے 2 دن ملیں گے, میں پھر نکل جاؤں گا. فوراً سے بیگ پیک کروں گا. کالے رنگ کا جو فیصل کا بیگ ہی سائڈ پہ پڑا رہتا ہے نا وہ پیک کرنا. چلے جی, سیاحت کا فروغ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے. ایسے میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جانا آسان بھی ہے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ یہ کہیں کہ کاش 1-2 چھٹی مزید مل جائے. دل فریب سیاحتی مقامات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہوٹل مالک ہیں کرنل ریٹائرڈ افتخار حسین صاحب نے. افتخار صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے نا, جب بھی 1-2 یا 1 ہفتے کی چھٹی ملتی ہے فوراً سے جو ہے سیر کو نکل جاتی ہے. قدرتی حسن جو ہے جو ہماری ماشاءاللہ جگہ جاؤ جس کو ڈسکور کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. جیسے کہ فیصل امید مسکرا رہے ہیں کہ اچھا 2 چھٹیاں ملیں گی تو پھر چلے جائیں گے, لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ مسائل کی بھی نشاندہی کریں. راستوں کا مسئلہ ہوتا ہے, کھانے پینے کی آپ کو جگہ جگہ پر اشیاء نہیں ملتی, کبھی کبھی پیٹرول پمپس بہت زیادہ دور بھی ملتے ہیں. تو آپ خود بھی ان جگہوں پر رہتے ہیں, ان مقامات کو مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے بھی کتنا مزید کام کرنا باقی ہے. السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سما ٹی وی کا جن نے مجھے موقع دیا اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ کچھ بولنے کا. محک صاحبہ, بات یہ ہے کہ اگر ہم پرابلمز کی بات کرتے ہیں تو پرابلمز تو ہمارے ملک میں ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں. جی روڈ خراب ہے, انٹرنیٹ سروس ٹھیک نہیں ہے, سو مینی پرابلمز آر دیر. لیکن بات یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں کیا دیا ہے. جو قدرت نے ہمیں دیا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. دیکھیں جو آپ نے بات کی لینڈ سلائڈ کی, یہ ونس ان 12 to 15 ایئرز اس طرح کی سلائڈ آتی ہے. تتپانی ایک جگہ ہے شارٹ آف رائے کوٹ ادھر, اور رائے کوٹ برج کے بعد بھی پہلی دفعہ شاید اتنی بڑی سلائڈ آئی جب سے وہ نہیں بنی ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہر عید پہ اسی طرح رش ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ عید پہ رش ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح کے اپنے جو انتظامات اپنے ساتھ نہیں لے کر آتے. اب میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے, میں فوج میں نے اس ایریا میں بہت نوکری کی ہے اور مجھے اس کے چپے چپے کا پتہ ہے کہ ٹورزم میں نے ہیلی سے بھی اس ایریا کو دیکھا ہوا ہے. جتنا خوبصورت یہ ایریا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ یہی بات بتاتا ہے کہ جی سوئٹزرلینڈ کیا تو باقی کوئی ملک کیا. دیکھیں ایز اے ہوٹل مالک آپ کہنے میں نے کیا چیزیں پسند کی اس ایریا میں. میں نے ناران کو سلیکٹ کیا. ناران ایک تو جنکشن پوائنٹ ہے, سنٹر پوائنٹ ہے. ہر بندہ جو نارتھ کو جاتا ہے وہ ناران سے ہو کے جاتا ہے. اس کے بعد سکردو اور ہندا یہ ایریا ناردن ایریاز میں ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ناران کی آب و ہوا ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں کسی بھی ٹورسٹ اسپاٹ سے, ابھی دیکھیں گرمیوں کے سیزن میں وہاں کا ٹیمپریچر منیمم جو ہے تو 5 ڈگری رہتا ہے اور میکسیمم 18 سے کراس نہیں کرتا. تو بجائے اس کے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ فلانی جگہ روڈ بلاک ہے, وہ پہلے تحقیق کریں, تھوڑا نقشہ دیکھیں, ہم لوگوں سے رابطہ کریں. میرے ہوٹل کے ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, اس سے چیک کریں کہ جی وہاں پہ کیا حالات ہیں. جو بابو سر ٹاپ ہے دس از اے یونیک پلیس. آپ دیکھیں سخت گرمیوں میں جو برف باری ہوتی ہے سر ادھر گرمیوں میں,
बर्फ़ बारी वहाँ पे होती है, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ ये है कि आम जैसे जो है ना, आम जो गर्मियों का फल है, आप देखें वहाँ पे आप आम खाते हैं, ऊपर से बर्फ़बारी होती है। मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें ये फैसिलिटी आपको जो है तो इतने करीब और इतने कम फासले पे साहब, जैसे कि आपने नारान की बात की, लोग नारान आके, मैं चाहूँगा इस पे आप ज़रूर बताएं कि नारान में सिर्फ नारान बाज़ार और झील सैफुल मुलूक नहीं है। यहाँ पे अगर ऊंचाई पे जाएं तो अंग्रेज़ की बनाए हुए वो पीछे बंगले भी मौजूद हैं, 200 साल पुराने, जो आज तक मौजूद हैं। बहुत अनडिस्कवर्ड है वो। इसके अलावा भी इस पे भी गुफ्तगू कीजिएगा। और दूसरा ये भी कर्नल साहब कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो झील सैफुल मुलूक हुआ करती थी, अब वैसी नहीं है। इसका ज़िम्मेदार किसको आप मानते हैं? हुकूमत को कि वो प्रिजर्व नहीं कर पा रही है, या फिर हम जैसे लोगों को, वो जो सयाह हैं, आम सयाह हैं, जो वहाँ जाते हैं और इतनी लिटरिंग करते हैं, इतनी वहाँ गंद फैलाते हैं कि उसका हुस्न मांद पड़ता जा रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, हुकूमत तो बहरहाल हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, रोड की भी है, फॉरेस्ट की भी है कि उसको भी प्रिजर्व किया जाए, इस तरह के साइट्स की भी है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बेसिकली हम लोग हैं, द टूरिस्ट, जो होटल मालिकान हैं वो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल कि अपने एरिया को नीट एंड क्लीन रखें। एक कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो पिछले 1-2 सालों से वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ख़ुद जो जाके सर उसके नज़ारे को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम उसके प्रिजर्वेशन के लिए कोई वो नहीं कि ये प्लास्टिक बैग भी फेंक देते हैं, जो फ्रूट लेकर गए हैं उसका बकाया सब कुछ फेंक देते हैं, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। ऑलरेडी आपकी बात बिल्कुल सही है, शायद उसकी खूबसूरती उस तरह नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हुकूमत में ये एक शऊर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार टूरिज़म का जिक्र करते हैं। ऑन ग्राउंड शायद हमें उतनी वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आती जितना हम जिक्र सुनते हैं, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इस जिक्र से ही जो है तो काफ़ी माहौल बदल रहा है, लोगों में भी शऊर आ रहा है। सर, हम और हुकूमती इदारे भी बेहतर पर इस पे हम, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि ना सिर्फ सयाह बल्कि होटल जो ओनर्स हैं, जो होटल मैनेजमेंट है, वो भी बड़ी जिम्मेदार है। अच्छा, हम देख रहे थे जो व्यू है वो बड़ा खूबसूरत होता है ना महक। आप जैसे हम शहरों में उठते हैं, हमने कमरा खोला, गाड़ी में बैठे ऑफिस आ गए, लेकिन आप यहाँ मौजूद हों, चाहे वो आपका होटल हो या नारान का कोई भी, पाकिस्तान में कहीं भी, उसका जो व्यू होता है ना, मतलब कि सारे पैसे उसके होते हैं। आप ऐसे खिड़की खोलें, कर्टन हटाएं, ठीक है, कर्टन हटाएं, सामने अगर जून जुलाई है तो उसमें हरियाली है, दिसंबर आ रहा है तो बर्फ़ है, तो क्या ही मतलब सारे पैसे जो हैं सर वो होते हैं व्यू के सिर्फ। अच्छा सर, ऐसे है कि पहले जो है तो चूँकि या होटल मालिकान वहाँ के लोकल थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, टूरिस्ट इतना स्पेंड करने पे राज़ी भी नहीं थे कि वो एक कमरे का 20,000 और 10,000 रुपये रात का दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये कोविड की वजह से शायद लोग बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो वेल ऑफ लोग हैं वो भी अपने एरियाज़ को रुख कर रहे हैं। तो अभी अगर आप मैं अपने होटल की बात करूं, माउंट फीस्ट होटल नाम है मेरे होटल का, अगर उसकी बात करूं तो 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू है उसका। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये एटमॉस्फेयर फ्रेंडली भी हो, इसके हर कमरे में हर पॉइंट पे जब धूप निकले तो धूप लगे, इसकी एक खिड़की आप खोलें तो हर तरफ से जो है तो आपको खुशगवार हवा का झोंका आए, ये एनर्जी एफिशिएंट हो कि मुझे दिन के वक्त कोई लाइट जलानी नहीं पड़ती। ये छोटी सी वैसे मैंने मिसाल दी है, और भी अच्छे होटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो भी होटल खुलेगा मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वो जो है तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा कम भी होगा तो कम से कम पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उसके मुकाबले का ज़रूर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह द गेस्ट आर रेडी टू पे, अगर आप उनको साफ़ कमरा दें, साफ़ बिस्तरे दें, अच्छा माहौल दें। और जो आपने बात की वेरी राइट, जब आप खिड़की एक दफ़ा खोलें तो आपके दिल के दिल के तार बज जाए ना, दिल के तार बज जाए कि वाह क्या क्या मंजर है ना। बिल्कुल।
अच्छा ये भी बताइएगा आखिर में कि अल्लाह ने रखा है, हमने सिर्फ उस तरफ खिड़की रखनी है और हमने खोलनी है खिड़की। अच्छा ये फिर अच्छा ये है कि हम आएंगे खिड़की खोलने, ठीक है ना, ये हम आएंगे तो आप ठीक है ना। अच्छा फिर ये बताइए कि ये वाला जो रीजन है नारान वाला, नारान, कागान, पीछे किवाई, ऊपर सिरिपाई, तो कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे ट्रैवल के लिए? इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, बारिशें और दीगर चीज़ें। देखिए बारिश तो एक ऐसा फिनोमेना है कि हमें पता है कि जी 15 जुलाई ऑनवर्ड जो है तकरीबन 12-13 अगस्त तक जो है तो बारिशों का स्पेल होता है जी। उसमें नारान तो बहरहाल तकरीबन बाय एंड लार्ज खुला रहता है। अगर कुछ कहीं पे छोटी मोटी स्लाइड आ भी जाए तो उसको गवर्नमेंट मशीनरी जो है तो विद इन 4 आवर्स खोल देती है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये इशू नहीं है कि जी रोड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये एक पीरियड है मानसून का जो इफ़ेक्ट करता है टूरिज़्म को। बाकी सीज़न शुरू होता है 15 मई से और एंड होता है 15 अक्टूबर, क्योंकि फिर ठंड इतनी हो जाती है वहाँ पे, टेम्परेचर सब ज़ीरो में चला जाता है कि टूरिस्ट उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। जाहिर है फिर बर्फबारी होती है, जगहें बंद हो जाती हैं, तो फिर लोग किस तरह से उन जगहों पर पहुंच पाएंगे जहां की वो खूबसूरती देख सके। बेहद शुक्रिया इफ्तिखार हुसैन साहब, आप मौजूद, और हम अक्टूबर से पहले इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और फैसल के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो बढ़ती जा रही है कि वाओ हम अक्टूबर में जाएं।